हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੋਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡਰਾਈਵ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਇਟ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਲ ਫਿਲਡ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਿਕੁਇਡ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਪਰ ਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ F1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬੋਟਮ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ F2। ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਹਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, weight mg ਆਫ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟਿੰਗ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ F1 ਉਹ P1A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। P1 ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ठीक है ना, सो प्रेशर एक्टिंग एट द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड ड्यू टू लिक्विड अबव इट। ठीक है, तो जोड़ा फोर्स F2 है वो की है, वो P2A के बराबर है। जोड़ा P2 की है, P2 इज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट द बॉटम फेस ऑफ द वॉल्यूम एलीमेंट। ठीक है, बॉटम फेस से जो प्रेशर पै रहा वो P2 है। ठीक है, सो जो इक्विलिब्रियम में है उस टाइम ये नैट इफैक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो जीरो होएगा। सो आप कहेंगे एज द वॉल्यूम एलीमेंट इज इन इक्विलिब्रियम, सो द नैट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। हुण आपां उहदे बारे गल करांगे। ठीक है, सो आपां वेरियस फोर्सेस की गल करदी। ठीक है, सो फर्स्ट अपना फोर्स उपर F1 है, सैकेंड पॉइंट दे विच F2 है, थर्ड विच आपां वेट mg की गल कीती जिहड़ा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इस वॉल्यूम एलीमेंट का। ठीक है, ਹੁਣ देखो F1 ਤੇ W ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, F1 प्लस W। ठीक है, ਤੇ F2 ਅਪਵਰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ F1 ਤੇ weight ਆਫ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਕੋਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ F1 प्लस W ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, तो उन्हें ओपोजिट डायरेक्शन F2 लग रही है, माइनस F2 इक्वल टू जीरो हो गया। F1 की वैल्यू P1A हैगी है, ए इस इन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होएगा। ठीक है, वॉल्यूम एलीमेंट जो आप लेता है तो प्रैशर P1 है प्लस W है mg के बराबर, इस इनका मास m है। तो आ जड़ा F2 है ये P2A के बराबर है, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, सो आ वैल्यू अपनी जीरो के बराबर आ गई सारी। हम देखो आ P2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। सो अपने कोल P1A प्लस mg इक्वल टू P2A आ गया। ठीक है, सो अपने कोल P1 इधर ले जाइए, देखो mg की वैल्यू कितनी आ गई, P2A माइनस P1A। ठीक है, सो आप लिखांगे P2 माइनस P1A इक्वल टू mg। ठीक है, सो P2 माइनस P1A इक्वल टू mg, ये वैल्यू आ गई अपने को। हाँ जी, देखो जो P2 माइनस P1 है इन्हों आप लिख देंगे डेल्टा P इंटू A, और मास जो होंगे, देखो मास इस वॉल्यूम एलीमेंट का उनकी आप गल करा, इनकी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास के बराबर होएगी। सो वॉल्यूम इनकी हो जाएगी, मास को आप लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, सो मास की जगह आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखता, तो वॉल्यूम इनकी देखो की होएगी डेल्टा PA इज इक्वल टू वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो हाइट इनकी है डेल्टा एच है, तो आप लिखांगे ए डेल्टा एच, तो नाल रो आ गया डेंसिटी इंटू जी आ गया। ठीक है, सो ये वैल्यू होगी
ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। सो डेल्टा पी की वैल्यू अपने को आ गई डेल्टा एच रो जी, ठीक है। सो इतने देखो डेल्टा पी ओवर डेल्टा एच की आ जाएगा फिर अपने को रो जी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई डेल्टा पी बाय डेल्टा एच इक्वल टू रो जी। और देखो आ जी एच हाइट है, ठीक है। सो ये ਜਿਹੜਾ फ्री ਸਰਫੇਸ ऑफ द लिक्विड है ਇੱਥੇ 0 है, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹਾਈਟ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਡੈਲਟਾ ਐਚ ਅਪਰੋਚਸ 0, ਡੈਲਟਾ ਐਚ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆ ਡੈਲਟਾ पी बटा डेल्टा एच ये बन जाएगा डी पी बाय डी एच, ठीक है। ये डेरिवेटिव बन जाता है जो जीरो ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ डेल्टा एच, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ डी पी बाय डी एच, डी पी बाय डी एच इज इक्वल टू रो जी। सो डी पी की वैल्यू जी है और रो जी डी एच बन गई, ठीक है। हुण देखो जिहड़ा वैन एच इज इक्वल टू 0, एच 0 है जदों उदों आ सरफेस आ गया फ्री सरफेस, उस टाइम जिहड़ा प्रैशर उहदे ते पै रहा है एटमोसफेरिक प्रैशर है। दैन P इज इक्वल टू पी ए एटमोसफेरिक प्रैशर, ठीक है। ये एटमोसफेरिक प्रैशर होएगा तो जो एच है वो इत्थे प्रैशर पी की वैल्यू आएगी, ठीक है। सो आपां इनू इंटीग्रेट करके इत्थे प्रैशर की वैल्यू जी कैलकुलेट कर लाँगे, ठीक है। सो इहदी देखो बिटवीन द लिमिट्स आपां प्रैशर कैलकुलेट करांगे। हुण देखो जो एच 0 है आपां पी नू पी ए लिखा एटमोसफेरिक प्रैशर। एटमोसफेरिक प्रैशर की है वातावरण करके जो प्रैशर होंदा है जिदा दबाव पै रहा है अपने वायुमंडल करके, ठीक है ना, हवा के करके जो दबाव है उन्होंने एटमोसफेरिक प्रैशर कहते हैं। हम जो एच है उदों प्रैशर आप पी लिख लिया तो हम आप आ इक्वेशन जी है जिन्होंने आप नंबर 1 दिता है इनू इंटीग्रेट करांगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 बिटवीन द लिमिट्स लिमिट्स देखो कि इत्थे लगणगियां जिहड़ा प्रैशर है हुण देखो इत्थे जदों हाइट 0 है, ठीक है, हाइट 0 तो एच तक आप गल करांगे तो 0 जो है उदों प्रैशर पी ए है, इत्थे पी ए आ गया तो पी हो जाएगा, ये डी पी हो गया, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू पी ए उदों एच 0 है तो इत्थे एच एच हो गया क्योंकि इधर वेरीएबल एच है देखो, ठीक है। आ वेरीएबल है ता करके आप रो जी डी एच लिखांगे, ठीक है। तो इधर डी एच लिख लिया तो हुण देखो आ वैल्यू जी है इनकी इंटीग्रेशन आप लिखांगे इस तो बाद। हुण देखो डी पी का इंटैगरल जो है वो पी हो जाएगा तो इनकी लिमिट्स बन जाएगियां पी ए तो पी, ठीक है। सो लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख देंगे तो रो जी कॉन्स्टेंट है वो इंटीग्रेशन जो बाहर आ जाएगा तो आ डी एच का जोड़ा इंटैगरल है ये एच हो जाएगा तो इनकी लिमिट्स भी 0 तो एच हो गई, ठीक है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखांगे पी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी तो इतने आ जाएगा एच माइनस 0 एच ही हो जाएगा। सो पी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच या एच रो जी, ठीक है। सो आ जो प्रैशर है पी माइनस पी ए इनू कहते हैं गोज प्रैशर,
ठीक है। ठीक है, सो P माइनस पी ए इट इज़ कॉल्ड गोज प्रैशर। हम देखो गोज प्रैशर का मतलब की है कि ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਸਰਫੇਸ ਉਹਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ PA। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੈਪਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ H ਡੈਪਥ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਤਲਬ PA ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿੰਨਾ H ਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ H ਹਾਈਟ ਥੱਲੇ ਗਏ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ H ਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲਿਕੁਇਡ ਕੋਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, so difference between that pressure and atmospheric pressure is called gauge pressure, which is H rho g। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ਨਾਲ रिलेटेड। ठीक है, what is atmospheric pressure? और देखो define atmospheric pressure at a point, how can you measure it using mercury barometer? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਏ ਦੀ 에ਅਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਪ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ weight ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ is numerically equal to the weight of the column of air of unit cross section area extending from that point to the top of the atmosphere। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਰਕਰੀ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਰਕਰੀ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮਰਕਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਕੋਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ P is equal to H rho ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ H ਹੋ ਗਿਆ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਹਨੂੰ 0.76 ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਰੋ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 13,600 ਹੈ kg ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਤੇ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1.013 into 10⁵। ठीक है, सो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 1 एटमोसफेरिक प्रेशर जो है वो 1.013 गुणा 10⁵ ठीक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਰਕਰੀ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਰਕਰੀ ਡਾਲਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਕਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਕਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 1 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ 1 ਮੀਟਰ ਭਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ 1 ਮੀਟਰ ਭਰੀ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਮਰਕਰੀ ਕੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਹ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਰੀਸਿਲੀ ਵੈਕਿਊਮ। ਟੋਰੀਸਿਲੀ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਟੋਰੀਸਿਲੀ ਵੈਕਿਊਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੁਕ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਆਈ, ਉੱਪਰ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਰੀਸਿਲੀ ਵੈਕਿਊਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਲਮ ਖੜ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਰਕਰੀ ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮਰਕਰੀ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਕਰੀ ਕਾਫੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਟਿਊਬ ਹੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਪਣ ਲਈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਸੋ ਇਹ ਮਰਕਰੀ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਕਿਊਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਕਰੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰਕਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਰਕਰੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਰਕਰੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਰਕਰੀ ਕੋਲਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ ਇਹ 76 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਟੋਰੀਸੀਲੀ ਵੈਕਿਊਮ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਕਰੀ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 1.013 10⁵ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ।